Dear students, welcome everybody. Hope you are well and I am well also. My online class for the student of degree pass and certificate course, third year. I am Goparani De, Assistant Professor in English, Boal Khali Haji Mohammad Nurul Haq, Degree College. My today's topic is framing WS question, learning outcome. We will be able to learn what is question, definition of WS question, use of WS word, and how to frame WS question by using who, which, and where. Now, what is question? In order to find out some kind of information, we need to ask about it and then we make question. That means when we want to know any information about anything, then we ask question. There are three types of question. Number 1, yes no question. Number 2, tag question. And number 3, WS question. Yes no question. Example, do you know me? It is a yes no question. And the answer will be yes or no. Next, tag question. He lives in Dhaka. Doesn't he? Doesn't he is the tag question. Actually, tag question often comes at the end of the sentence. And the answer will be again yes or no. WS question. What is your name? Answer will be quite different. It will not be yes or no. Answer will be given through statement. That means if I ask you, what's your name? Then you will answer just like I am X, I am Y, or I am Z, etc. What is WS question? যে সকল প্রশ্নের শুরুতে WS ওয়ার্ড যেমন হু, হুইচ, হোয়াট, হুম, হুস, হোয়েন, হোয়ার, হোয়াই এটসেট্রা থাকে তাদেরকে WS কোয়েশ্চেন বলা হয়। অর্থাৎ WS কোয়েশ্চেনের শুরুতে কোনো না কোনো WS ওয়ার্ড থাকবেই। এছাড়া হাউ দিয়েও আমরা WS কোয়েশ্চেন গঠন করতে পারি, যদিও এতে W লেটারটি নেই। There are three types of WS words. Interrogative pronoun, who, which, what, whom, whose. Interrogative adverb, where, when, why, how. Interrogative adjective, which and what. Now I have given here a chart about use of WS word. Who. Who অর্থ হলো কে। We will use who instead of personal subject. অর্থাৎ আমরা who বসাবো ব্যক্তিবাচক সাবজেক্টের পরিবর্তে। Which অর্থ হলো কোন। We will use which instead of things or personal subject or object. অর্থাৎ আমরা which এই WS ওয়ার্ডটি বসাবো ব্যক্তি ও বস্তুবাচক সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের পরিবর্তে। হোয়াট অর্থ হলো কি। We will use what instead of personal subject, object and complement. That means হোয়াট অর্থ হলো কি, আমরা এটা ব্যবহার করব ব্যক্তিবাচক সাবজেক্ট, অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের পরিবর্তে। হুম অর্থ কাকে। We will use whom instead of personal object. আমরা ব্যক্তিবাচক অবজেক্টের পরিবর্তে whom বসাবো। And whose. We will use whose instead of possessive object or subject. আমরা ব্যক্তির ক্ষেত্রে possessive object অথবা সাবজেক্টের পরিবর্তে whose বসাবো। whose এই WS ওয়ার্ডটি বসাবো। When অর্থ হলো কখন। We will use when for asking time or time expression. আমরা যখন সময় সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবো তখন আমরা when বসাবো। Where কোথায়। We'll use where
ফর আস্কিং অ্যাবাউট এনি প্লেস, আমরা যখন প্লেস সম্পর্কে জানতে চাইবো তখন হোয়ার, অর্থাৎ স্থান সম্পর্কে জানতে চাইবো তখন আমরা হোয়ার বসাবো। হাউ, কিভাবে, উই উইল ইউজ হাউ ফর আস্কিং অ্যাবাউট এনি সাজেশন, অর্থাৎ কোনো কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে তখন আমরা হাউ বসাবো। হোয়াই, কেন, উই উইল ইউজ হোয়াই ফর আস্কিং এনি রিজন, কোনো কারণ জানতে আমরা হোয়াই বসাবো। নাও ইউজ অফ হু, হু এর ব্যবহার। হু সাধারণত স্টেটমেন্টে ব্যক্তিবাচক সাবজেক্ট থাকলে ব্যবহৃত হয়। স্ট্রাকচার, হু প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস নোট অফ ইন্টারোগেশন। স্টেটমেন্ট, Tarek imitates Robin Hood. Here in this sentence, Tarek is subject and we will use WS word who instead of Tarek. তারেকের পরিবর্তে কিন্তু আমরা who শব্দটা বসাবো। So, WS question. Let us frame the WS question. Who plus verb. In this sentence, imitates is a verb. অর্থাৎ তারেক ইমিটেটস রবিন হুড, এখানে ইমিটেটস হলো ভার্ব। সো হু প্লাস ইমিটেটস প্লাস অবজেক্ট, রবিন হুড হলো অবজেক্ট। সো হু ইমিটেটস রবিন হুড অ্যান্ড দেন নোট অফ ইন্টারোগেশন, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেন্টেন্সের প্রশ্নবোধক চিহ্নটা যদি আমি না দিই তাহলে আমার WS কোয়েশ্চেন গঠন করা হবে না এবং আমার ওখানে আমার আধা নাম্বার অর্থাৎ হাফ নাম্বার আমার কেটে ফেলবে। নেক্সট স্টেটমেন্ট, মিস্টার রহমান ইজ কামিং টু আস। ইন দিস স্টেটমেন্ট মিস্টার রহমান ইজ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড উই উইল ইউজ হু ইনস্টিড অফ মিস্টার রহমান। মিস্টার রহমানের পরিবর্তে আমরা হু বসাবো। সো হু প্লাস ভার্ব, ভার্ব হলো ইজ, হু প্লাস ইজ অ্যান্ড দেন অবজেক্ট কামিং টু ইউ, who is coming to you and then note of interrogation অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন, who is coming to you। উল্লেখ থাকে যে আস যদি স্টেটমেন্টে থাকে WS কোয়েশ্চেন করার সময় আমরা ওখানে কি বসাবো, ইউ। হুইচ, কোনো এর ব্যবহার, অর্থাৎ হুইচ শব্দটার অর্থ হলো কোনো এর ব্যবহার। ইউজ অফ হুইচ, অফ কনস্ট্রাকশন যুক্ত সাবজেক্ট থাকলে, আমরা যদি একটা স্টেটমেন্টে অফ কনস্ট্রাকশন যুক্ত সাবজেক্ট দেখি, এই ক্ষেত্রে আমরা কোন স্ট্রাকচার দিব, স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করো। হুইচ প্লাস অফ সহ বাকি অংশ প্লাস নোট অফ ইন্টারোগেশন অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন। স্টেটমেন্টটা দিচ্ছি দেখো, দ্য টলেস্ট অফ দ্য বয়েজ, এটা অফ কনস্ট্রাকশন যুক্ত সেন্টেন্স। দ্য টলেস্ট অফ দ্য বয়েজ হ্যাজ ওন দ্য গেম। সো উই উইল ইউজ হুইচ এট ফার্স্ট অ্যান্ড দেন অফ সহ বাকি অংশ। সো হুইচ প্লাস অফ দ্য বয়েজ, অফ দ্য বয়েজ, হুইচ অফ দ্য boys has won the game, which of the boys has won the game। তাইলে নোট অফ ইন্টারোগেশন একদম শেষে, which of the boys has won the game। Statement, the eldest of the girls was born in 1970। the eldest of the girls, এটা হলো একটি অফ কনস্ট্রাকশন যুক্ত সাবজেক্ট। তাইলে আমরা প্রথম হুইচ বসালাম প্লাস অফসহ বাকি অংশ। অফসহ বাকি অংশটা কি, অফ দ্য গার্লস ওয়াজ বর্ন ইন 1970 অ্যান্ড দেন নোট অফ ইন্টারোগেশন অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তাইলে হুইচ অফ দ্য গার্লস ওয়াজ বর্ন ইন 1970। নেক্সট, নির্দিষ্ট করে কিছু বোঝানোর জন্য সাবজেক্টে নাউনের পূর্বে যদি মডিফায়ার থাকে তাহলে আমরা সেখানে হুইচ ব্যবহার করব। একটু স্ট্রাকচারটা দেখি। স্ট্রাকচার, হুইচ প্লাস সাবজেক্টের নাউন প্লাস ভার্ব সহ বাকি অংশ প্লাস নোট অফ ইন্টারোগেশন। স্টেটমেন্ট,
The blue pen rides smoothly. In this sentence, the subject is the blue pen. Pen is noun and blue is modifier. Because blue, the word blue modifies the noun pen. এই ব্লু শব্দটি পেন শব্দটাকে মডিফাই করছে. So structure at first which. Let us make WH question. At first which plus subject a noun. Subject হলো the blue pen, তার নাউনটা হলো পেন. সো হুইচ পেন প্লাস ভার্ব সহ বাকি অংশ. ভার্ব হলো রাইটস, তাহলে রাইটসের পর থাকার স্মুথলি. সো হুইচ পেন রাইটস স্মুথলি অ্যান্ড দেন নোট অফ ইন্টারোগেশন, অর্থাৎ তারপরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন. হুইচ পেন রাইটস স্মুথলি. নেক্সট স্টেটমেন্ট, দ্য টল বয় স্টুড অন দ্য ওয়াল. দ্য টল বয় ইজ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড tall is modifier, boy is noun. So which plus subject boy plus verb সহ বাকি অংশ stood on the wall. Which boy stood on the wall? Which plus boy, that means which plus subject noun plus verb সহ বাকি অংশ stood on the wall. And then note of interrogation. Which boy stood on the wall? This girl is naughty. Subject of the sentence is this girl. And this is modifier. এই বাক্যটির this girl হলো subject এবং this হলো modifier. So let us make the WH question. At first which. And then subject a noun girl. প্লাস ভাব সহ বাকি অংশ ইজ নটি অ্যান্ড দেন WH কোয়েশনের মার্কস, দ্যাট ইজ নোট অফ ইন্টারোগেশন. হুইচ গার্ল ইজ নটি? হুইচ গার্ল ইজ নটি? বাক্যের অবজেক্ট এর নাউনের পূর্বে মডিফায়ার থাকলেও কি ব্যবহার করব? হুইচ ব্যবহার করব. আমরা এর আগের স্লাইডে পড়েছি বাক্যের সাবজেক্টে যদি মডিফায়ার থাকে. আমরা এখন পড়ব বাক্যের অবজেক্টে যদি মডিফায়ার থাকে. স্ট্রাকচার খেয়াল করো, একটু কঠিন. হুইচ প্লাস অবজেক্টের নাম প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন. স্টেটমেন্টটা দেখি. Jerin likes doll dance. Jerin likes doll dance. এই বাক্যটিতে ডল ডান্স হলো অবজেক্ট, ডান্স হলো নাউন এবং ডল হলো মডিফায়ার. Let us make WH question. At first which plus object a noun, so which plus dance, then auxiliary verb. এইখানে একটু চিন্তা করতে হবে অক্সিলারি ভার্বটা কি আনব. আমরা অক্সিলারি ভার্বটা এভাবে আনব. প্রথমে আমরা স্টেটমেন্টে মূল ভার্বে যাব. স্টেটমেন্টে মূল ভার্ব হলো লাইকস. যখন মূল ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত থাকবে তখন অক্সিলারি ভার্বটা হবে ডাস. তাহলে আমরা ডাস আনলাম. তাহলে হুইচ ডান্স ডাস প্লাস সাবজেক্ট বসাতে বলা হয়েছে স্ট্রাকচারে. তাহলে জেরিন আনবো সাবজেক্ট. হুইচ ডান্স ডাস জেরিন প্লাস মেইন ভার্ব এর বেস ফর্ম. মেইন ভার্ব তোমাদের বলেছি আমি লাইকস, তার বেস ফর্মটা হলো লাইক. তাইলে হুইচ ডান্স ডাস জেরিন লাইক অ্যান্ড দেন নোট অফ ইন্টারোগেশন, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন. হুইচ ডান্স ডাস জেরিন লাইক. তাইলে আমাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, স্টেটমেন্টে ভার্ব এর সাথে যদি এস বা ইএস যুক্ত থাকে তাইলে আমাকে অক্সিলারি ভার্ব কি আনতে হবে? ডাস. এবং আমি মেইন ভার্বটা যখন ব্যবহার করব তখন সেই এসটা আবার উঠে গিয়ে ভার্বটার বেস ফর্ম বসাতে হবে.
হুইচ ডান্স ডাজ জেরিন লাইক। এই অক্সিলারি ভার্বটা গঠন করার সময় আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। নেক্সট স্টেটমেন্ট দেখো, ফারিয়া টেস্টেড এ গ্রিন অ্যাপল। এই বাক্যে গ্রিন অ্যাপেল হলো অবজেক্ট। এই গ্রিন অ্যাপেলে গ্রিনটা হলো মডিফায়ার আর অ্যাপেলটা নাউন। তাইলে আমরা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন করি। প্রথমে কি আনবো? হুইচ। স্ট্রাকচার অনুসারে প্রথমে আনবো হুইচ প্লাস অবজেক্টের নাউন। অবজেক্টের নাউন কি ছিল? অ্যাপেল, হুইচ অ্যাপেল। এইবার আমাকে অক্সিলারি ভার্ব আনতে হবে। অক্সিলারি ভার্ব কি আনবো? আমি স্টেটমেন্টের মেইন ভার্বে চলে যাব। স্টেটমেন্টে মেইন ভার্বটা হলো টেস্টেড, ভার্বের সাথে ইডি যুক্ত থাকে। আমরা আগে পেয়েছি ভার্বের সাথে এস যুক্ত ছিল, এইটাতে আছে ইডি যুক্ত, অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম। ভার্বের পাস্ট ফর্ম যখন থাকে তখন আমাকে অক্সিলারি ভার্ব ডিড আনতে হয়। অক্সিলারি ভার্ব ডিড আনতে হয়। তাহলে হুইচ অ্যাপেল ডিড। এরপর সাবজেক্ট বসাবো। সাবজেক্ট হলো ফারিয়া, হুইচ অ্যাপেল ডিড ফারিয়া। এরপর মেইন ভার্বের বেস ফর্ম। তাহলে মেইন ভার্ব ছিল টেস্টেড, এটার বেস ফর্ম হলো টেস্ট। হুইচ অ্যাপেল ডিড ফারিয়া টেস্ট। হুইচ অ্যাপেল ডিড ফারিয়া টেস্ট। এবং প্রশ্ন করার জন্য যেটা নিয়ম, নোট অফ ইন্টারোগেশন দিতে হবে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন সেটা অবশ্যই বসাতে হবে। নেক্সট স্টেটমেন্ট, আই ওয়ান্ট এ রেড শার্ট ফর শাকিল। আই ওয়ান্ট এ রেড শার্ট ফর শাকিল। এখানে মূল সেন্টেন্স হলো আই ওয়ান্ট এ রেড শার্ট। রেড শার্টটাতে রেড হলো মডিফায়ার, শার্ট হলো নাউন। এটা হলো মূল সেন্টেন্সের অবজেক্টটা হলো রেড শার্ট। তাইলে রেড হলো মডিফায়ার এবং শার্ট হলো নাউন, এবং সেন্টেন্সটা হলো আই ওয়ান্ট এ রেড শার্ট পর্যন্ত। ফর শাকিলটা হলো এক্সটেনশন। আমরা আগের দুটো বাক্যে কিন্তু দুটো স্টেটমেন্টে কি পাইনি? এক্সটেনশন পাইনি। এখানে আমরা এক্সটেনশন পেলাম, অর্থাৎ বাড়তি সংযোজন। এটাকে বলা হয় বাড়তি সংযোজন। আই ওয়ান্ট এ রেড শার্ট ফর শাকিল। তাহলে প্রথম আমরা হুইচ আনি, হুইচ আনলাম প্লাস অবজেক্টের নাউন। অবজেক্টের নাউন হলো রেড শার্ট। যদি অবজেক্ট হয় তাহলে তার নাউন হলো শার্ট, হুইচ শার্ট। এরপর অক্সিলারি ভার্ব আনতে হবে। তাহলে কিভাবে আনবো? ওই আবার আগের মতো আমি স্টেটমেন্টে যাব। স্টেটমেন্টে মূল ভার্বটা কি? মূল ভার্বটা কি? ওয়ান্ট। তার সাথে এস যুক্তও নাই, ইডি যুক্তও নাই, এটা একেবারে বেস ফর্মে আছে। অর্থাৎ এই ভার্বটা একদম মূল যে ফর্মটা সে ফর্মেই আছে। তাহলে যখন এরকম পাস্ট ফর্মেও থাকবে না, এস যুক্তও থাকবে না, অর্থাৎ মূল ফর্মে থাকবে, ভার্বটা যখন বেস ফর্মে থাকবে, তখন আমরা কি আনবো? তখন আমরা অক্সিলারি ভার্ব ডু আনবো। তাহলে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ভার্বের সাথে এস যুক্ত থাকলে অক্সিলারি ভার্ব ডাস আনবো। ভার্বের যদি পাস্ট ফর্ম থাকে, অর্থাৎ ইডি যুক্ত থাকে বা পাস্ট ফর্ম থাকে, তখন আমরা ডিড আনবো। আর ভার্বটা যখন বেস ফর্মে থাকে তখন কি আনবো? ডু আনবো। তাহলে হুইচ শার্ট ডু প্লাস কি আনতে হবে? সাবজেক্ট। সাবজেক্ট এখানে কি? আই। খেয়াল রাখতে হবে, আই থাকলে কি আনতে হবে? ইউ আনতে হবে। হুইচ শার্ট ডু ইউ ওয়ান্ট। হুইচ শার্ট ডু ইউ ওয়ান্ট। মেইন ভার্ব বসাতে হবে ওয়ান্ট। তাহলে ওয়ান্ট এটা বেস ফর্মে আছে, নিয়ে আসলাম। হুইচ শার্ট ডু ইউ ওয়ান্ট। এরপর এক্সটেনশন ফর শাকিল। তারপরে কি? নোট অফ ইন্টারোগেশন, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তাইলে ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেনটা কি হলো? হুইচ শার্ট ডু ইউ ওয়ান্ট ফর শাকিল। নাও ইউজ অফ হোয়ার। হোয়ারের ব্যবহার। কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা হোয়ার ব্যবহার করি। হোয়ার ব্যবহৃত হয়। স্ট্রাকচারটা দেখো, হোয়ার প্লাস অক্সিলারি ভার্ব অবলিক বি ভার্ব। অক্সিলারি ভার্বও বসতে পারে, বি ভার্বও বসতে পারে। যেখানে বি ভার্ব আছে আমরা বি ভার্ব বসাবো, আর যেখানে বি ভার্ব নেই ওখানে আমাদের ওই আগের স্লাইডে যেভাবে দেখেছো অক্সিলারি ভার্ব এনেছি, অক্সিলারি ভার্ব আনতে হবে। প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন প্লাস নোট অফ ইন্টারোগেশন।
স্টেটমেন্ট দেখো, তারেক উইল গো টু আমেরিকা ফর হায়ার স্টাডিজ। তারেক উইল গো টু আমেরিকা ফর হায়ার স্টাডিজ। দ্য প্লেস কোয়েশ্চেন। আমরা স্থান সম্পর্কে জানতে যাচ্ছি, এখানে আছে গো টু আমেরিকা, আমি হাইলাইট করে দিয়েছি দেখো। তাহলে স্ট্রাকচার অনুসারে প্রথম হোয়ার আনলাম, প্লাস অক্সিলারি ভার্ব অবলিক বি ভার্ব। এবার আমি দেখি একটু স্টেটমেন্টে বি ভার্ব আছে কি না। হ্যাঁ, বি ভার্ব আছে। বি ভার্ব কি? উইল। বি ভার্বটা নিয়ে আসলাম, হোয়ার উইল, প্লাস সাবজেক্ট। সাবজেক্ট হলো তারেক, হোয়ার উইল তারেক। তারপর হলো মেইন ভার্বের বেস ফর্ম, তাহলে মেইন ভার্বটা কি? গো, হোয়ার উইল তারেক গো, প্লাস এক্সটেনশন। এক্সটেনশন কি? ফর হায়ার স্টাডিজ, তাহলে ফর হায়ার স্টাডিজ বসালাম, প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন। সেন্টেন্সটা কি হলো? ডাবল কোয়েশ্চেনটা কি হলো? হোয়ার উইল তারেক গো ফর হায়ার স্টাডিজ। হোয়ার উইল তারেক গো ফর হায়ার স্টাডিজ। নেক্সট স্টেটমেন্টটা দেখি, সোহাগ পেইড এ ভিজিট টু চায়না লাস্ট মান্থ। সোহাগ পেইড এ ভিজিট টু চায়না লাস্ট মান্থ। দ্য প্লেস কোয়েশ্চেন। হোয়ার আনলাম, প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব, যেটা একটু কঠিন। অবলিক বি ভার্ব, অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে না, বি ভার্ব আছে, সেটা খুঁজি আমি একটু। তাইলে সোহাগ পেইড এ ভিজিট, এখানে তোমার বি ভার্ব নেই। বি ভার্ব কোনগুলো? এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, শ্যাল, উইল। তাহলে এগুলো এখানে একটাও নেই। মেইন ভার্ব আছে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? মেইন ভার্ব যেহেতু আছে, আমাকে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা নিজেই রেডি করতে হবে। তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা কি করে করব? সোহাগ পেইড, পেইডটা হলো পে ভার্বের পাস্ট ফর্ম। তাহলে আমি বলেছি আগের স্লাইডে, ভার্বের পাস্ট ফর্ম যখন থাকে তখন আমাকে কি করতে হয়? ডিড আনতে হয়। তাহলে হোয়ার ডিড, প্লাস সাবজেক্ট। সাবজেক্ট নিয়ে আসি, সাবজেক্ট হলো সোহাগ, প্লাস মেইন ভার্ব। মেইন ভার্বটা আনি, পেইড যে ভার্বটা আছে এটা পাস্ট ফর্মে আছে, তাহলে আমার যদি বেস ফর্ম করতে হয় তাহলে পে করতে হবে সেটাকে, পে। তাহলে হোয়ার ডিড সোহাগ পে, এরপর এ ভিজিট লাস্ট মান্থ। হোয়ার ডিড সোহাগ পে এ ভিজিট লাস্ট মান্থ। মেইন ভার্বের পরে আমাকে কি করতে হবে? এক্সটেনশন নিয়ে আসতে হবে, প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন। নেক্সট স্টেটমেন্টটা দেখো, শি গোজ টু মার্কেট এভরি ফ্রাইডে। দ্য প্লেস কোয়েশ্চেন। হোয়ার বসালাম, প্লাস অক্সিলারি ভার্ব অবলিক বি ভার্ব। যেহেতু এখানে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, শ্যাল, উইল কোনোটাই নেই, তাহলে আমি এখানে আমাকে কি করতে হবে? অক্সিলারি ভার্বটা নিজেই তৈরি করতে হবে। তাহলে কী করে করবো? আমি আগের স্লাইডেও বলেছি, মেইন ভার্ব খুঁজবো স্টেটমেন্টে। মেইন ভার্বটা হলো গোস, তাইলে ভার্বের সাথে কি আছে? এস যুক্ত আছে। এস বা এস যুক্ত থাকলে কি আনতে বলেছি? ডাস। তাহলে হোয়ার ডাস, প্লাস সাবজেক্ট। সাবজেক্ট নিয়ে আসি, শি। আচ্ছা, প্লাস মেইন ভার্ব। মেইন ভার্বটা কী হবে? বেস ফর্মে হবে। তাহলে মেইন ভার্বটা, আমার স্টেটমেন্টের ভার্বটা ছিল গোস, তাহলে ওই মেইন ভার্বটাকে যদি আমি বেস ফর্ম করি তাহলে হবে গো। হোয়ার ডাস শি গো। এক্সটেনশন কী হলো এখানে? এভরি ফ্রাইডে। তাহলে হোয়ার ডাস শি গো এভরি ফ্রাইডে। তাহলে নোট অফ ইন্টারোগেশন দিব শেষে, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিব। হোয়ার ডাস শি গো এভরি ফ্রাইডে। Now, thank you very much. Stay safe and stay at home.